Yes, Nina. So the next topic will be here looping statements. Okay, are we called? These are also called as iteration statements. Okay, so both the name is same. Some people will use like iteration, and some people will use like looping statements. Okay, so what is the idea of the looping statements, or what is the advantage of looping statements? Means when we are using the looping statements in any programming language, it's not only specially for Python, it is applicable for all programming like Python, Java, or .NET, or whatever it is. So wherever you require, like I mean to say, wherever you want to use the iteration, or I can say that the same logic you want to repeatedly run for the number of times. Example, just I want to print the hello world for 5 times. In generally, how we will print generally? So we can write print hello world, and definitely as simplify, we'll copy the same line in the 5 times, because we want that hello 5 times, right? So that's why we are copying the same line of code 5 times. Now we are getting the output as a hello 5 times. That is the simplest way of getting the outcome, or simplest way of getting the response. Okay, so now the point here is, if you are writing like this, definitely will get the output, but the problem here is the code is repeatedly we are writing, or unnecessarily we are retyping the re pasting the code in the program. It may increase the number of lines of code, and assume that okay, let it be 5 times. Okay, we copied and pasted here, but assume that if user wants 100 times hello statement, now will you type paste it 100 times? It's very difficult for developer also, right? So to eliminate such kind of duplication work, or repeated work, so generally we will use this particular looping statements. So loop means circle, we generally we call, right? So similarly here also, whenever we are using the looping statements, the same line of code, the same logic will repeatedly executing until your condition will be failed. So that means whatever the condition we will inform, or whatever the condition we will mention in the respective logic, until that gets failed, the loop will be repeated. That means the logic will be repeated, so it won't go out of that particular loop, or it won't go out of that particular logic. So only the difference between the if condition and looping condition is, if condition is true, it will execute. If condition fail, it won't execute. That's it may be false or true only one time, it may not take multiple times. But the same thing, if you consider the loop, same condition only will be there, but only the difference here is until the condition failed. That means until you are getting false, the same code will be repeatedly executed. That is the major difference between the looping and conditionals. But in both the places, the common thing is condition. So there also we'll use the condition, here also we are using the condition. That is a common thing in the both the cases. Okay, so as of now clear. So looping statements are nothing but, so these statements are used to repeatedly run a particular programming logic based on the condition. Okay, so here we have two types. One is while loop, okay, another one is for loop. So as I mentioned already, in Python we don't have multiple types like for each, for do, while like that. We have only two types straightforward. One is while loop, another one is for loop. So these two options which will help us to repeat the code or to perform the looping execution. But only the difference, while is purely working based on condition, as like if condition, as like if it will work on based on condition. And also it is mostly used, the while loop mostly used when we don't know the exact number of iterations. So when we don't know the exact number of iterations, అంటే the meaning మనకి ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి, అంటే 20 టైమ్స్, 30 టైమ్స్, 40 టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవ్వాలి ఆ నెంబర్ తెలియనప్పుడు while loop బెస్ట్ ఆప్షన్. అలా కాదు, ఇఫ్ యు నో ద ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్, దెన్ వీ విల్ యూజ్ ద ఫర్ లూప్. సో ఫర్ లూప్ కండిషన్ కంటే ఇట్ విల్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటరేషన్స్, అంటే లైక్ 20 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవ్వాలా, 40 టైమ్స్ అవ్వాలా అనే బేస్ చేసి ఫర్ లూప్ రిపీట్ అవుద్ది. సో జనరలీ వెన్ వీ నో ద, సో ఇది ఎప్పుడు వాడతామంటే వెన్ వీ నో ద ఎగ్జాక్ట్ కండిషన్. సో వెన్ వీ డోంట్ నో ద, okay, when we don't know the exact number of iterations, when we know the exact number of iterations, we'll use for loop. So the major difference between, remember always, for loop and while loop is, while loop
we will use when we don't know the exact number of iterations, like 10 times వస్తుందా 30 times వస్తుందో తెలియదు, బట్ కండిషన్ బేస్ వస్తుంది అనుకుంటే వైల్. అలా కాదు, యూ నో దట్ ఇనిషియల్లీ నాకు ఈ లూప్ 20 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి, లేదంటే ఈ లూప్ 30 టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వాలి అని తెలుసు మీకు ముందు ఎగ్జాంపుల్, దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ లూప్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా. బట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ బోత్ ద వేస్ ఇస్ సేమ్. అంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు, అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చి రిపీట్ అయ్యి రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఇట్ విల్ రిపీట్ ద సేమ్. వైల్ లూప్లో కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు రిపీట్ ద సేమ్. ఓకే, 1 second, Anna. I'm getting call. Yeah, fine, Anna. So up to here, any doubts, Nana, for anyone? So what is looping statements and what are the two types we have, and when we will use that respect to two types? Is this point clear, everybody? Hello, is it audible, my voice? Yeah, Yeah, yeah. Yeah. yes, So do you sir. have any doubts as of now? No, sir. No. Okay, great. So now the next point, we will see the syntax for these two loops. How we will the syntax of the while and for, and how the flow will be executing, we'll see now. Okay. Yes, Nana. For example, if you consider here, okay, yeah, it's coming. So for example, Sinana, if condition ఎలా పనిచేస్తుందంటే మీకు, for example, ఇది flow అనుకుందాం, okay.
సో, ఇక్కడ నేను కండిషన్ పెట్టాను. ఓకే. ఇక్కడ నా కండిషన్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. సో, ఇది కండిషన్. సో, ఏదైనా కండిషన్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో, ఈ కండిషను ఫస్ట్ ఏమవుద్ది మనకి యాస్ వి నో నేను రాసాను కదా! ఇఫ్ n% 2 ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ n గ్రేటర్ థాన్ ఈక్వల్ టు 18 సంథింగ్ లైక్ దట్ ఏదో ఒక కండిషన్. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకోండి. సో, మనకేం జరుగుతుంది ఒకవేళ కండిషన్ పాస్ అయింది. అంటే కరెక్ట్‌గే ఉంది. తప్పు కాదు. ట్రూ వచ్చింది అనుకుందాం. సో, అప్పుడేమవుతుంది ఒక బ్రాంచ్ రన్ అవుతుంది. అంటే ఇందులోకెళ్తుంది అనుకుందాం. ఈ కోడ్‌లోకెళ్తుంది. ఓకే. తర్వాత మూవ్ ఆన్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే సో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ అనదర్ వన్. అంటే ఫాల్స్ అనుకోండి. ఇది అనదర్ బ్లాక్‌లోకెళ్తుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకిక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టినప్పుడు ఇది ఇఫ్ అనుకుందాం. ఓకే. సో, ఇఫ్ పెట్టినప్పుడు ఎలా జరుగుతుందండి మీకు ఫ్లో ఒక కండిషన్ రాసినప్పుడు ఆ కండిషన్‌కి 2 బ్రాంచెస్ వస్తున్నాయి. అంటే 2 ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. 2 వేస్. ఒకటి యెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక డైరెక్షన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో డైరెక్షన్‌లోకెళ్తుంది. ఓకే. బట్ వన్ టైమే. మళ్ళీ వెనక్కి రాదు. జస్ట్ ఇలా ఎళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇదిగో ఇది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్‌లో ఎళ్ళిపోద్ది ఇలా. ఆ యెస్ అయిపోయింది. అది రన్ అయ్యి కిందకెళ్తుంది. లేదు ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ డైరెక్షన్‌లో ఎళ్ళిపోద్ది. అంతే తప్ప ఈథర్ ఫాల్స్ అయినా, ట్రూ అయినా మళ్ళీ వెనక్కి రావడం అంటూ ఉండదు. అంతే. జస్ట్ మూవ్ ఆన్ అయిపోద్ది. ఇది ఇఫ్. సేమ్ ఇదే కండిషన్ బేస్ ఉంటుంది. వైల్ కూడా. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లూప్ తిరుగుద్ది. ఎలా చూద్దాం. ఇప్పుడు వైల్. సో, ఫస్ట్ వైల్ సింటాక్స్ చూద్దాం. ఒక వైల్ ఫ్లో ఎలా ఉంటదనేది. వైల్ అనే కాదు జనరల్ లూప్ ఫ్లో ఇలా ఉంటుంది. లూప్ ఐ మీన్ టు సే బట్ వైల్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అవుద్ది. ఓకే. సో, ఐ కెన్ సే ఇంకా స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ జనరిక్‌గా చెప్పాలంటే లూప్ సింటాక్స్. ఓకే. అది కండిషనల్ సింటాక్స్. ఇది లూప్ ఫ్లో. లూప్ ఎలా ఉంటదంటే సేమ్ ఇప్పుడులాగే. ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ కండిషన్. దేర్ ఇస్ నో డౌట్. ఓకే. ఇక్కడ కూడా కండిషన్‌కే ఎళ్తుంది. యాస్ ఐ మెన్షన్డ్ రైట్. సో, ఇఫ్ లాగా ఇక్కడ కూడా కండిషన్‌లోకెళ్ళింది. అస్యూమ్ దట్. ఓకే. సి గాట్ ఇట్. సో, నౌ అస్యూమ్ దట్ సో, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ జరుగుతాయి. ఓకే. ఇంతకుముందు ఏం చెప్పాను ఇక్కడ ఫెయిల్ అయితే ఒక డైరెక్షన్‌లో వెళ్ళిపోద్ది. యెస్ అయితే ఒక డైరెక్షన్‌లో అవుద్ది. అంతే తప్ప మళ్ళీ వెనక్కి కంటూ రావడం ఉండదు. రైట్? బట్ ఇక్కడ ఎలా జరుగుతదంటే ఇప్పుడు కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లూప్‌లో చెప్తున్నా. ఓకే. కండిషన్ ట్రూ అయింది. అంటే ఫస్ట్ ఈ డైరెక్షన్‌కెళ్దాం. ట్రూ కండిషన్‌కి. ఓకే. ఇది యెస్. సో, కండిషన్ ట్రూ అయింది. ట్రూ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్‌లీ యాస్ ఐ మెన్షన్డ్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రన్నింగ్ సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఏదైతే ఒక కోడ్ మనం రాసామో ఆ కోడ్ రన్ అవుద్ది ఇక్కడ. ఓకే. సో, ఈ కోడ్ రన్ అయింది ఇందులో. ఈ కోడ్ రన్ అయింది. ఇప్పుడు రన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమని చెప్పాను మీకు? ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ మనం మెన్షన్ రన్ చేస్తామో రన్ చేసిన తర్వాత బయటికెళ్ళిపోద్దని చెప్పా. బట్ ఇక్కడ ఇట్ వోంట్ గో లైక్ దట్. సో, ఒకవేళ కండిషన్ యెస్ అయితే ఆ బ్లాక్ రన్ అయ్యి మళ్ళీ అదే కండిషన్‌కొస్తుంది. మళ్ళీ బ్యాక్‌కొస్తుంది. ఇట్ వోంట్ గో ఔట్‌సైడ్. ఓకే. సో, మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. మళ్ళీ యెస్ అయింది. మళ్ళీ రన్ అవుద్ది. మళ్ళీ బ్యాకొస్తుంది. ఇట్లా ఈ లూప్ ఇలా తిరుగుతుండేది. అందుకే చూడండి ఇది ఒక లూప్‌లా ఫార్మ్ అయింది చూడండి. ఒక సర్కిల్‌లా ఫార్మ్ అయింది. సో, అందుకే దీన్ని లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. ఓకే. నౌ దేర్ ఈస్ అనదర్ కేస్ రైట్ ఏంటది? ఫెయిల్ కేస్. ఒకవేళ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. దెన్ ఇట్ వోంట్ రిపీట్ ద లూప్. సింప్లీ ఈ ఫెయిల్‌లో ఏదైతే బ్లాక్ ఉందో అంటే కోడ్ ఉందో ఆ కోడ్ రన్ అయ్యి కంటిన్యూ అయిపోద్ది. ఎళ్ళిపోద్ది అంతే. జస్ట్ లైక్ ఇఫ్. అంటే మీరిప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండిట్లో ఫెయిల్ కేస్ సేమ్ ఈక్వల్ నొటేషన్. అంటే ఇది ఇఫ్ గాని, లూప్ గాని ఫెయిల్ అయితే ఇట్ విల్ మూవ్ ఆన్. రిపీట్ అవ్వదు. బట్ ఇక్కడ ఇఫ్‌లో సక్సెస్ అయినా ఒక్కసారి రన్ అవుద్ది. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ లూప్‌లో మాత్రం అంటే వైల్ అవ్వచ్చు, ఫర్ అవ్వచ్చు. ఫర్‌కి ఇదే రొటేషను వైల్‌కైనా. బట్ కండిషన్ యెస్ అయితే అంటే ట్రూ అయితే మళ్ళీ ఈ కోడ్ లూప్ మళ్ళీ కండిషన్‌లోకెళ్తది. మళ్ళీ యెస్ అయితే అలా ఎన్ని సార్లు అవుద్ది? అంటిల్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ ఫెయిల్. సో, ఫెయిల్ వచ్చేంత వరకు ఈ లూప్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అందుకే వీటిని లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. అది తిరిగి తిరిగి ఒక లూప్‌లా ఫార్మ్ అయిపోద్ది. సో, ఈవెన్ ఈ ఫెయిల్ కండిషన్ కరెక్ట్‌గా రాయకపోతే అది ఇన్ఫినిటీ లూప్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వదింక. ఎందుకంటే రావడం, వెళ్ళడం, రావడం, వెళ్ళడం జరుగుతూనే ఉంటదింక. సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ లూప్స్ రాసేటప్పుడు వెరీ కేర్‌ఫుల్‌గా కండిషన్ రాయాలి. లేదంటే ఇన్ఫినిటీ లూప్‌కెళ్ళడం వల్ల మనకి ఏమవుద్ది కోడ్ అనేది ఎగ్జిట్ అవ్వదు. సో, మీ అవుట్‌పుట్ ఎప్పటికి రాదు. సో, లూప్ తిరుగుతూనే ఉంటది కాబట్టి. సో, ఇది బేసిక్ సింటాక్స్ ఫర్ లూపింగ్ నాన్న. సో, ఐ హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్. అర్థమైందా? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఇంకా స్టిల్ ఈ లూపింగ్ కాన్సెప్ట్‌లో? హలో? హలో? నాన్న అండర్‌స్టూడ్ సార్. మాట్లాడుతుండండి ఎవరైనా మాట్లాడుతుండండి. లేదంటే అందరూ నిద్రపోతున్నారనుకుంటాను నేను. అర్థమైంది ఆ! సార్. అర్థమైంది సార్. ఓకే. సో, జస్ట్ మధ్య మధ్యలో మాట్లాడుతానండి. ఎవరు లేకపోతే నేనొక్కడినే మాట్లాడుకుంటున్నాననే ఫీలింగ్ నాకుంటది. ఓకే. సో, ఆన్‌లైన్‌లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే మీరు ఎంగేజ్ అవ్వాలి. ఓకే. కొంచెం మాట్లాడుతుండాలి, డౌట్స్ అడుగుతుండాలి, మధ్య మధ్యలో నిద్ర లేస్తా ఉండాలి. ఓకే. కంటిన్యూ నిద్రపోతే కష్టం. ఓకేనా? సార్ ఒకసారి వైల్ లూప్ స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ చెప్పరా సార్? సీనన్న. సో, వైల్ లూప్ ఎలా రన్ అవుద్ది అంటే ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అస్యూమ్ థట్ సమ్ ఇన్‌పుట్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే. ఇన్‌పుట్స్ తీసుకున్నాక కండిషన్ రాసాం. ఓకే. ఈ కండిషన్ చెక్ యెస్ సార్. చేస్తుంది ఫస్ట్. ఏది మన ప్రోగ్రామ్. ఈ కండిషను ఒకవేళ ఫెయిల్ అయ్యింది అంటే కండిషన్ ట్రూ అవ్వలేదు. దెన్ సింప్లీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిట్ అయిపోద్ది. అంటే బయట కోడ్ రన్ అయ్యి బయటికెళ్ళిపోద్ది ఇంకా. మళ్ళీ లూప్ రిపీట్ అవ్వదు. ఓకే. అలా కాకుండా
ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయ్యింది. సో, ఏదైతే ట్రూ కండిషన్‌లో మనం కోడ్ రాసామో, ఆ కోడ్ రన్ అవుద్ది. రన్ అయిన తర్వాత ఆగదు ప్రోగ్రామ్. మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేయడానికెళ్తది. సేమ్ కండిషన్‌కెళ్తది మళ్ళీ. మళ్ళీ ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తది సెకండ్ టైమ్. సో, ఫస్ట్ టైమ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ టైమ్ వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ టైమ్ కండిషన్ ఇక్కడ. ఇది ఫస్ట్ టైమ్ జరిగింది ఇక్కడ. రైట్? ఇప్పుడు సెకండ్ టైమ్ అయింది. సో, మళ్ళీ కండిషన్ యెస్ అంటే మళ్ళీ పాస్ అయింది. మళ్ళీ బ్లాక్ రన్ అవుద్ది. మళ్ళీ కండిషన్ ఇప్పుడు థర్డ్ టైమ్. ఓకే. ఇట్లా ఎన్ని సార్లు అవుద్ది సార్ అంటే థర్డ్, ఫోర్త్ అనేది అంటిల్ దిస్ కండిషన్ ఫెయిల్డ్. ఈ ఫెయిల్ వచ్చేంత వరకు అది అవుద్ది. అది 3 టైమ్స్ అవ్వచ్చు, 100 టైమ్స్ అవ్వచ్చు. బట్ కండిషన్ అయితే మ్యాండేటరీ ఫెయిల్ అవ్వాలి. అది వైల్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు అర్థమైందా అందరికి? ఎస్ సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ లూప్‌కెళ్దాం సింటాక్స్. సో, ఫర్ లూప్‌కి, వైల్ లూప్‌కి డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పాను? 2 లూపే అవుతాయని చెప్పా. బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ లూప్‌లో ఈ లూపింగ్ ఏదైతే ఇక్కడ ఏం చెప్పాను క్లియర్‌గా ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అవుద్దో మనకు తెలీదు. 2, 3, 4, 5 ఇలా ఎన్నైనా రావచ్చు. బట్ ఎప్పుడు ఆగుద్ది అంటే వెన్ కండిషన్ ఫెయిల్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ద నోన్ థింగ్. బట్ ఎన్ని సార్లు అవుద్ది? ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్. బట్ ఫర్ లూప్‌లో క్లియర్‌గా వి నో థట్ ఎన్. ఈ ఎన్ తెలుస్తది. అంటే ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అవ్వాలి అనేది. సో, స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే లాజిక్ ఓకే. n = 3 ఇచ్చాం ఇక్కడ ఈ ఫర్ లూప్‌లో. ఫ్లో ఇదే. కాకపోతే డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడండి. n = 3 ఇస్తే ఈ కండిషన్ నాకు సంబంధం లేదు. స్ట్రెయిట్ అవే ఈ లూప్ 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యి ఆగిపోద్ది. అంటే మీ వేలో చెప్పాలి అంటే సేమ్ ఇన్‌పుట్ ఇచ్చాం. ఓకే. ఇక్కడ ఫర్ లూప్‌లో వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ కండిషన్. ఇట్ ఈస్ ఎన్. నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ రెగ్యులర్ పాత్‌కెళ్ళిపోద్ది. ఔట్ సైడ్‌కెళ్ళిపోద్ది. బట్ ఎన్ లిమిట్‌లో ఉన్నంత వరకు ఇది మన యాక్చువల్ కోడ్ ఆఫ్ బ్లాక్. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన n = 3 ఇచ్చారు. ఓకే. సో, బ్లైండ్‌గా ఈ ప్రోగ్రామ్ 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయిపోద్ది అంతే ఇంకా. ఇట్ వోంట్ చెక్ ఫర్ కండిషన్. సో, 3 టైమ్స్ రిపీట్ అవుద్ది. రిపీట్ అయిన తర్వాత బయటికెళ్ళిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n = మీరు 3కి బదులు 10 ఇచ్చారు ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఆటోమేటిక్‌గా ఏమవుద్ది ఇక్కడ 10 టైమ్స్ ఈ లూప్ తిరుగుతది అంతే. ఇంక బ్లైండ్‌గా. అంటే ఈ బాక్స్‌లో ఉన్న కోడ్ 10 సార్లు రన్ అవుద్ది బ్లైండ్‌గా. ఇట్ డజంట్ చెక్ ఎనీ కండిషన్ ఇంకా. బట్ 10 టైమ్స్ అయిపోయిన 11థ్ టైమ్‌కి బయటికెళ్ళిపోద్ది. ఇది ఫర్ లూప్‌కి ఇండికేషన్. సో, ఫర్‌కి, వైల్‌కి చూస్తే ఈ బ్లాక్ సేమ్. బట్ హౌ ద లూప్ ఈస్ రిపీటింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడేమో కండిషన్ బేస్ చేసి రన్ అవుద్ది. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వి కాంట్ ప్రిడిక్ట్ ఇనిషియల్లీ. ఎందుకంటే కండిషన్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుద్దో ఆ ఇచ్చిన వాల్యూ బట్టి డిపెండ్ అవుద్ది. బట్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చే నంబర్ బట్టే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫిక్స్ అవుద్ది కాబట్టి వి నో దట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ 10 టైమ్స్ రిపీట్ అవుద్దా? 20 టైమ్స్ రిపీట్ అవుద్దా? అంటే క్లియర్‌గా మనకు తెలుస్తది. దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ లూప్ అండ్ ఫర్ లూప్. బట్ అదర్‌వైజ్ లాజిక్ వైస్‌గా 2 సేమే. దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. సో, ఈస్ దిస్ ఫ్లో క్లియర్? దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ సమ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే సార్. ఓకే. క్లియర్ సార్. సో, ఇప్పుడు వైల్ లూప్ క్లియర్. చూస్తే సింటాక్స్ మీకు వైల్ లూప్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్. సో, ఫస్ట్ వి హావ్ టు రైట్ వైల్. సో, జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ లాగా. ఫస్ట్ వైల్ రాయాలి. తర్వాత కండిషన్ అండ్ యాజ్ లైక్ ఇఫ్ 2 డాట్స్ అదే కొలెన్ రాసి వి షుడ్ రైట్ సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యేంత వరకు ఈ బ్లాక్‌లో కూడా రన్ అవుతా ఉంటది. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్. అండ్ సిమిలర్‌లీ ఇఫ్ లాగే దీనికి కూడా ఎల్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఒకటి న్యూ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. జావా, సి లాంగ్వేజ్ డాట్ నెట్‌లో ఈ ఎల్స్ లూప్స్‌కి ఉండదు. ఓన్లీ ఇఫ్‌కే ఉంటది. బట్ ఇక్కడ పైథాన్‌లో లూప్స్ కూడా ఉంటది. అంటే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు ఇది రన్ అవుద్ది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే ఇందులోకొస్తది. ఇంతకు ముందు చెప్పా కదా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. సో, కండిషన్ యెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ లూప్ రన్ అవుద్ది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ బ్లాక్‌కెళ్ళిపోద్ది. అదే ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ ఎల్స్ బ్లాక్. ఓకే. యూ గాట్ మై పాయింట్? అండ్ సేమ్ ఫర్ లూప్ అనుకోండి. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను కండిషన్ చెప్పాను రైట్? సో, ఫర్ లూప్‌కి కండిషన్ ఉండదు. చెప్పా కదా నంబర్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింటాక్స్ ఇది జనరల్ సింటాక్స్ చెప్తున్నా. 1i 1 to 5 అనుకుందాం. 1 to 5 అండ్ డూ సమ్ లాజిక్. ఎల్స్ దీనికి కూడా అంతే సేమ్ సింటాక్స్. జస్ట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ప్రోగ్రామాటికల్ చూద్దాం క్లియర్‌గా. ఎల్స్ కోడ్. సో, ఇక్కడ ఏంది కండిషన్ ఇవ్వలేదు. డైరెక్ట్‌గా నంబర్స్ ఇచ్చేసాను. ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అవ్వాలని చెప్పాను డైరెక్ట్‌గా 5 టైమ్స్. 1 to 5 టైమ్స్. సో, 5 టైమ్స్ ఇది రిపీట్ అవుద్ది. 6థ్ టైమ్ వచ్చినప్పటికి ఎల్స్‌కొచ్చేద్ది ఆటోమేటిక్‌గా ఇంకా. గాట్ ఇట్? సో, ఈ లూప్స్ అర్థమైందా అందరికి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సింటాక్టికల్ గాని, లేదంటే ఈ ఫ్లో గాని అర్థమైంది అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్స్‌కెళ్తాం. సో దట్ ఒక 1 ఆర్ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తే మీకు క్లారిఫై వస్తది. ఎళ్ళొచ్చా ఎగ్జాంపుల్స్‌కి? ఓకే సార్. ఓకే. డన్. సో, అయితే వైల్ లూప్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాద్దాం. ఓకే. ఫస్ట్. సో, నాకు ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ నాన్న.
నాకు ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకోవాలి ఇన్పుట్ లైక్ 20, 30 ఆ నెంబర్ వరకు నాకు ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే. ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి? ఆడ్ నెంబర్స్. దట్ ఈస్ మై క్వెషన్. ఆడ్ లిస్ట్ అని పెడుతున్నా. సో నా క్వెషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కామెంట్‌లో రాస్తాను ఫర్ యువర్ అండర్‌స్టాండింగ్. సో నా క్వెషన్ ఏంటంటే ఓకే. ప్రింట్ ఆడ్ నంబర్ లిస్ట్ అప్ టు గివెన్ వాల్యూ. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలంటే ఇన్పుట్ ఏంటి సార్ అంటే ఒక నెంబర్. ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ అనేది n. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఇచ్చా. సో నా అవుట్‌పుట్ ఏంటి ఇప్పుడు? మీకు ఎక్కడైనా ఏ కంపెనీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా లేదంటే ఎవరైనా ప్రోగ్రామ్ రాయమంటే ఇలాగే ఇస్తారు. స్టేట్మెంట్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. శాంపిల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే శాంపిల్ అవుట్‌పుట్ ఇస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు కోడ్ రాయాల్సి ఉంటుంది జనరల్‌గా. ఓకే. సో శాంపిల్ అవుట్‌పుట్ ఏంటి సార్ అంటే 1, 3, 5, 9 బికాస్ అప్ టు 10 ఉన్న ఆడ్ నంబర్స్ ఏంటి 1, 3, 5, 9 అలా ఒకవేళ 20 ఇస్తే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ 11, 13 లైక్ దట్. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ క్వెషన్. సో డిడ్ ఎనీవన్ నాట్ క్లియర్? ఆస్క్ మీ. I will explain the question once again. Is this point clear or still any doubts? Clear. Yeah. So now see how I'm writing. First, as we mentioned, n equal to int of ఎందుకంటే నెంబర్ రీడ్ చేయాలి కాబట్టి int of input of enter value. Okay. So now we have to take the value by that value we have to print the value, right? So while I'm writing I less than or equal to n. ఓకే. సో ఇక్కడ ఐ వాల్యూ దేనితో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే నేను 1తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇనీషియల్‌గా ఐ వాల్యూ 1. సో ఈ 1 దేనితో ఆగిపోవాలి? లిమిట్ ఏంటి మనకి 10. సో అందుకని ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n. ఐ అంటే ఇక్కడ 1, 1 లెస్ ఇది రిపీట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఐ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నాకు చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ ఏంటి? ఈ ఐ అనేది అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ అనేది ఆడా కాదా చెక్ చేయాలి. సో ఐ పర్సెంటై 2 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే. సారీ ఇఫ్‌కి రాయాలి కదా! సో ఇఫ్ ఐ పర్సెంటైల్ 2 ఈక్వల్ టు 0. నౌ సారీ 0 అంటే ఏంటి? ఈవెన్ నంబర్. బట్ వి రిక్వైర్డ్ ఆడ్ నంబర్స్ రైట్? సో షుడ్ బి 1. నౌ ఆడ్ నంబర్ అయితే ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయమన్నాను. ఈవెన్ నంబర్ అయితే ప్రింట్ చేయొద్దన్నాను. సో జస్ట్ సింప్లీ ప్రింట్ ఐ. అండ్ నౌ ఆఫ్టర్ థట్ వి షుడ్ ఇంక్రిమెంట్ ద వాల్యూ బై 1. సో ఈ 1 వచ్చింది ఫస్ట్ 1 చెక్ చేసాం. తర్వాత ఏం చెక్ చేయాలి? 2 చెక్ చేయాలి. తర్వాత 3 చెక్ చేయాలి. అలా ఎవరికి ఈ n రీచ్ అయ్యేంత వరకు చెక్ చేయాలి. సో ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1. సో ఐ వాల్యూ ఏం చేస్తున్నాను? ఒక వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. సో ఇనీషియల్‌గా ఐ వాల్యూ 1, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్‌కి 2, తర్వాత 3 అలా కీప్ ఆన్ అది ఇంక్రిమెంట్ అవుతా ఉంటది. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై సింపుల్ లాజిక్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది రన్ చేద్దాం. రన్ ఆడ్ లిస్ట్. సీ హియర్. సో నేను ఇప్పుడు 10 ఇస్తున్నా. సో యాస్ పర్ అవర్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ అవుట్‌పుట్ సీ 1, 3, 5, 7, 9 వచ్చింది చూడండి. ఓకే. సిమిలర్‌లీ వి మిస్డ్ 7 ఓకే. సారీ. Okay. So now once again I'm giving, let's take example 20 ఇస్తున్నాను. సో సీ దట్. సార్ ఇలా నాకు న్యూ లైన్‌లో కాదు ఒక హారిజాంటల్‌గా ఈ అవుట్‌పుట్ తేవచ్చా? యెస్ తేవచ్చు. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా! సో ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చి ఎండ్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ అని ఇచ్చారనుకోండి. సేమ్ అవుట్‌పుట్ ఒకే లైన్‌లో వస్తది. అంటే విజిబిలిటీ ఈజీ ఉంటది మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 ఇస్తున్నాను చూడండి. సో దట్ సీ అవుట్‌పుట్ ఒకే లైన్‌లో వచ్చింది చూడండి. 1, 3, 5, 7, 11 సో ఇక్కడ ఏమైంది? నేను రాయడం ఒక్కసారి ఈ యాక్చువల్‌గా ఆడ్ నంబర్ చెక్ చేయడానికి లాజిక్ ఇది. అది మీకు తెలుసు. ఈ ఒక్క లైన్ రాస్తే చాలు. బట్ నాకు ఆడ్ నంబర్ ఎన్ని సార్లు రిపీట్ అవ్వాలి సేము అంటే 20 టైమ్స్ రిపీట్ 20 ఇచ్చా కదా! అంటే ఈ 1-20 ప్రతి వాల్యూ ఆడా కాదా చెక్ చేయాలి. అలా నేను మాన్యుయల్‌గా రాస్తే 20 సార్లు ఈ లాజిక్ రాయాలి. అంటే కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. బట్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ థట్ ఐ యూజ్ దిస్ లాజిక్ ఇన్ ద వైల్ లూప్. సో వైల్ ఇప్పుడు ఏం చేసింది? 20 టైమ్స్ రిపీట్ చేసింది. వాటెవర్ వి రిటన్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇది అర్థమైందా వైల్ లూప్? అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? ఫస్ట్ చూడండి ఐ వాల్యూ ఇనీషియల్‌గా ఎంత ఉంది చెప్పండి ఎవరైనా? ఐ వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ మన కామెంట్‌లో చూసుకుంటే మన ఇన్‌పుట్ ప్రకారం ఎన్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాను? 20 ఇచ్చాను. ఓకే. సో ఐ వాల్యూ ఇనీషియల్‌గా ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. రైట్? సో నౌ ఐ లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే ఐ ఎంత ఉంది? 1. 1 లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20 అని అడుగుతున్నాడు. యెస్ రైట్? 1 అనేది 20 కంటే చిన్నది. సో కండిషన్ పాస్ అయింది. లోపుకొచ్చింది. ఇప్పుడు ఐ ఎంత ఉంది? స్టిల్ 1 ఉంది. సో 1% టు ఈక్వల్ టు 1 యెస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే 1, 2తో డివైడ్ చేస్తే 1 వస్తది. సో ఐ ప్రింట్ అయింది. అంటే 1 ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ 1 అంటే ఎంత అయింది? 1 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 అయింది. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత? 2. సో రెగ్యులర్‌గా ఇఫ్ అయితే ఇక్కడ ఆగిపోయింది. బట్ ఇది వైల్ కదా! మళ్ళీ పైకెళ్తది. అంటే ఇక్కడికెళ్తది. ఇప్పుడు ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఇట్ ఈస్ 2 నౌ అప్డేటెడ్ రైట్?
ఇప్పుడు 2 లెస్ దాన్ 20యా? యెస్. అగైన్ 2 లెస్ దాన్ 20 మళ్ళీ లోపుకొచ్చింది. సో 2 పర్సెంటైల్ 2 ఈక్వల్ టు 1 కాదు. ఎందుకంటే 2తో 2 డివైడ్ అవుద్ది. రిమైండర్ 0 వస్తది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి. సో ప్రింట్ అవ్వదు. అందుకే 2 ప్రింట్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ i ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎంత వస్తది? 2 ప్లస్ 1 అంటే 3 వస్తది. సో మళ్ళీ కండిషన్. అలా ఎంతవరకు వెళ్తది? ఈ n వాల్యూ రీచ్ అయ్యేంత వరకు, అంటే i వాల్యూ 20 వచ్చేంత వరకు ఈ లూప్ ఇలాగే రిపీట్ అవుతానే ఉంటది. ముందుకెళ్ళదు. ఎప్పుడైతే 21 వస్తదో, సో దెన్ 21 లెస్ దాన్ 20 కాదు, ఈక్వల్ 20 కాదు కాబట్టి లూప్ ఆగిపోద్ది. అండ్ ఇంకొక విషయం, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ లూపింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు ప్రాక్టికల్‌గా చూడాలనుకుంటున్నారు. సార్ నాకు ఇంకా కొంచెం డీటెయిల్డ్ కావాలి సార్. ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో చూడగలనా నేను అలా లూప్ తిరుగుతుందా లేదని? యెస్, యూ కెన్ డూ దట్. దట్ ఆప్షన్ ఆల్సో వి హావ్ ఇన్ పైథాన్. సో ఎలా సార్ అంటే, మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, జనరల్‌గా రన్ చేస్తున్నాం కదా! సో రన్ చేస్తే ఏమవుద్ది, మీకు డైరెక్ట్‌గా అవుట్‌పుట్ చూపించేస్తది. రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, 20 ఇస్తే అవుట్‌పుట్ డైరెక్ట్ ఒకేసారి వచ్చింది. బట్ అదే లూప్‌ని మీరు లైవ్‌గా చూడాలనుకుంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇక్కడ 1 అయిందా, తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూకెళ్ళింది, ఇంక్రిమెంట్ అయిందా, మళ్ళీ లూప్‌కొచ్చింది. ఆ లూపు లైవ్‌గా చూడాలి. అప్పుడు మీరేం చేయాలంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ కొట్టకుండా డీబగ్ కొట్టండి. సో డీబగ్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ షో యూ క్లియర్‌లీ హౌ ద వర్క్ ఫ్లో ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ డీబగ్ రన్ చేయాలంటే మీరు బ్రేక్ పాయింట్స్ పెట్టాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు. దీనికి ముందు ఉంది చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ 3 డబుల్ క్లిక్ చేస్తే రెడ్ బటన్ ఇలా వస్తాయి. డాట్స్ వస్తాయి. అవి పెట్టండి ఇక్కడ. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏమవుద్ది అంటే ఇట్ విల్ షో యూ క్లియర్‌లీ హౌ ద లూప్ ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే. సో నౌ రైట్ క్లిక్ డీబగ్. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఆ ఫ్లో చూపిస్తా. ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా, ఎళ్తుందా అనేది చూడొచ్చు కూడా మీరు. అంటే లైవ్‌గా లాజిక్ నేర్చుకోవాలంటే ఇలా కూడా నేర్చుకోవచ్చు మీరు. ప్రోగ్రామ్ ద్వారానే. యాహ్! ఎంటర్ వాల్యూ వచ్చింది ఫస్ట్ అయితే. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఔట్ ఆఫ్ ద లూప్ ఉంది. బయట ఉంది కాబట్టి ఆ ఎంటర్ ద వాల్యూ ఇచ్చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే. ఓకే. సో నేను ఎంత ఇవ్వాలి, 20 ఇద్దాం. ఓకే. లేదా 20 చాలా ఎక్కువ కాబట్టి 10 ఇద్దాం. ఇప్పుడు 10 ఇచ్చా. ఇప్పుడు 10 ఇవ్వగానే చూడండి ఇది ఆగిపోయింది. వెళ్ళట్లేదు చూడండి. సో ఇలా వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టెప్స్ చూడండి. ఇవి స్టెప్ ఇంటూ, స్టెప్ ఓవర్, స్టెప్ ఇంటూ అని ఉంటది. ఈ F7 అంటే స్టెప్ ఇంటూ. అంటే ఒక్కొక్క స్టెప్‌ని ట్రాక్ చేయొచ్చు. చూడండి ఇక్కడ చూసుకోండి కావాలంటే మీరే. ఐ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి 1. అక్కడ కామెంట్‌లో పెట్టినట్టు వచ్చింది చూడండి. ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది చూడండి 10. ఓకే. ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు. ఇగో ఎన్ పక్కనే ఎనేబుల్ అయినాయి చూడండి. ఎన్ 10, ఐ 1 ఇనీషియల్‌గా అది ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు నేను స్టెప్‌లోకెళ్తున్నా. స్టెప్ ఇంటూ. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి స్పెషల్ వేరియబుల్ ఏమైంది, ఆడ్ లిస్ట్‌లోకి వచ్చింది. ఓకే. అంటే ప్రింట్‌లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి ప్రింట్‌లోకి వచ్చింది. నౌ స్టెప్. సో ప్రింట్ అయిపోయింది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఐ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఐ ప్లస్ 1 ఉంది. అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఐ వాల్యూ 2 అవ్వాలి. ఇది ఇది రన్ అయిన తర్వాత చూద్దాం చూడండి అవుతుందా లేదో. ఇదిగోండి చూడండి ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి. స్టిల్ ఎన్ మాత్రం 10 ఎందుకంటే ఎన్ మనం ఏం చేంజ్ చేయలేదు. బట్ ఐ చూడండి ఏమైంది ఇప్పుడు 2 అయిపోయింది చూడండి. అప్డేట్ అయ్యింది. సో మళ్ళీ వైల్‌లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు వైల్‌లోకి వెళ్తదో లేదో చూద్దాం. వచ్చింది చూడండి. అంటే ఏమైంది, కండిషన్ ట్రూ అయింది. మళ్ళీ రన్ చేయండి. సో మళ్ళీ ఐ ప్లస్ 1 వచ్చింది చూడండి. అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఐ ఇక్కడ 3 చూడండి 3 వచ్చింది. ఇట్లా మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని 10 టైమ్స్ వస్తది. చూడండి ఇలా రన్ చేస్తా ఉంటే 10 అవుతది చూడండి. 10 వచ్చాక అది ఆగిపోద్ది లూప్. సో ఇట్లా మీరు లైవ్‌గా చూసుకోవచ్చు కూడా. ఎలా నిజంగా అది ఫ్లో ఎళ్తుందా? ఎక్కడ మిస్ అవుతుందా? అంటే నేను జనరల్‌గా డీబగ్ అని పేరులోనే ఉంది. మీరు ఒక లూప్ రాసారు ఎగ్జాంపుల్, లేదంటే ఒక లాజిక్ రాసారు. మీరు అనుకున్నట్టు రావట్లేదు. బట్ చూస్తే మీకు అర్థం కావట్లేదు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందనేది. సో అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్‌ని వాడుకోవచ్చు. ఈ కాన్సెప్ట్ వాడితే మీకు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందో చూసుకోవచ్చన్నమాట ఎగ్జాక్ట్‌గా. ఏ లైన్‌లో ఇష్యూ వస్తుంది, లేదంటే ఏ నంబర్ వచ్చినప్పుడు ఇష్యూ వస్తుందా అనేది కరెక్ట్‌గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇది రియల్ టైమ్‌లో దీన్ని డీబగ్గింగ్ స్కిల్స్ అంటాం. లేదంటే ఏమంటారు దాన్ని, వాట్ వి కాన్ సే దట్ కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్ స్కిల్స్ అంటాం జనరల్‌గా. ఇప్పుడు 10, 10 వచ్చింది చూడండి. 2 10లు వచ్చాయి. ఓకే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైమ్ చూడండి ఇట్ విల్ ఫెయిల్ ఔట్. చూడండి 11 వచ్చిందా? ఇప్పుడు యాక్చువల్‌గా వైల్‌లోకెళ్ళకుండా డైరెక్ట్‌గా బయటికెళ్ళిపోతుంది చూడండి. వెళ్ళిపోయింది చూడండి. మీ అవుట్‌పుట్ ప్రింట్ అయిపోయింది చూడండి. వాల్యూ ఈస్ 13579 వచ్చింది చూడండి ఆటోమేటిక్‌గా. యూ గాట్ ఇట్? సో లైక్‌వైస్ యూ కెన్ ఈవెన్ యూజ్ ద డీబగ్గర్ ఆల్సో టు అండర్‌స్టాండ్ ద లాజిక్స్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్ మై పాయింట్? ఎనీ డౌట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ? Yes, sir. అందరికి అర్థమైందా? అందరూ. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good. ఓకే. గుడ్. సో నౌ వి విల్ సీ అనదర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ లూప్. ఓకే. అంటే ఇలా రాసాం కదా ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్ ఇంకేం కాదండి. స్ట్రెయిట్ ఫార్వర్డ్ చెప్పాలంటే లిస్ట్ వాడుతా ఉంటాం. నిన్న మనము ఇఫ్ ఐ ఇన్ క్యారెక్టర్ అని ఒకటి రాసాం గుర్తుందా? దేనికి, ఓవెల్ అని రాయడానికి ఆ అప్రోచ్ ఫర్ లూప్. సో ఇదేమో కండిషన్ అప్రోచ్. ఇన్ ఆపరేటర్ వాడిది ఫర్ అప్రోచ్. నిన్న రాసింది అది కూడా ఇది సేమ్ అప్రోచ్. బట్ అక్కడ ఏంటి, ఇఫ్ గుర్తుందా? ఒక్కసారి చెక్ చేస్తది వాల్యూ ఉందా లేదా. బట్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ ఏంటి, వాల్యూ ఉన్నంత వరకు రిపీట్ అవుద్ది. సో సింటాక్స్ చూద్దాం. సో నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే 1-5 ప్రింట్ అవ్వాలి. ఓకే. సో 1-5 ప్రింట్ అవ్వడానికి ఫర్ లూప్ వాడదాం. సో ఫర్ డెమో అని పెడుతున్నాను.
ఓకే. సో సేమ్ యాజ్ యూజువల్. సో నాకు 1-5 ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను, ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి 1-5 లాగా. సో 1, 3, 4, 5. ఓకే. సో నాకు ఈ వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో జనరల్‌గా నేనేం చేసాం, ఇఫ్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ అని ఇలా రాసాం కదా! గుర్తుందా? సో ఇలా రాసి అందులో ఉంటే ప్రింట్ చేసాం, లేకపోతే స్కిప్ చేసాం. సో ప్రింట్ ఐ ఇలా రాసాం నిన్న. సో ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి సార్ అంటే వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఇఫ్ బదులు ఫర్ రాయండి అంతే, ఇంకేం లేదు. ఫర్. సో ఫర్ ఐఎన్ సారీ, లిస్ట్ కాదు, ఎల్ఐ కదా, ఎల్ఐ. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ అని, అంతే, సింపుల్ లాజిక్ అనమాట. అమ్మ ఫోన్ వస్తుంది అది. So now we can run this program, Nana. See here, you can easily run it. సో ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే వైల్ లూప్తో పోలిస్తే ఫర్ లూప్ చాలా ఈజీ. సీ దట్ 1-5 ప్రింట్ అయిపోయినాయి చూడండి. ఇది సింపుల్ అప్రోచ్ అనమాట. అంటే ఏం లేదు, చెప్పా కదా, ఫిక్స్డ్ నోటేషన్. అంటే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మీద ముందే తెలుసు ఏమున్నాయి, ఎన్ని వస్తాయి అనేది. అప్పుడు ఫర్ లూప్ వాడుకోవచ్చు వైల్ లూప్తో పోలిస్తే. సో ఈ అప్రోచ్ని మనం ఫర్ లూప్ అప్రోచ్ అంటాం జనరల్గా. సో ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ అందుకే వైల్ అంత పెద్దగా ఏమి అంటే టెక్నికల్గా ఉండదు, సింపుల్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది అనమాట మనకి బేసిక్గా. సో ఎనీ డౌట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? No, sir. ఓకే, గుడ్. సో అలా అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. మేబీ యూ మే అండర్స్టాండ్ ఎ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. సో అంటే ఏ లూప్ వాడాలి అనే దానికి ఆ క్వశ్చన్ మీరే చెప్పాలి నాకు ఆన్సర్. ఓకే. సో లెట్స్ టేక్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎస్ నేనా. ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది మల్టీ లైన్ కామెంట్. ఓకే. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద సిరీస్. ఒక సిరీస్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే. అయితే ఆ సిరీస్ ఎలా ప్రింట్ అవ్వాలంటే నాకు ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్పుట్ యాజ్ ఎన్. ఓకే. ఒక ఎన్ వాల్యూ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి మీరు. ఆ ఎన్ అనేది ఒకవేళ ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ అయితే దెన్ యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు n/2. అంటే ఎన్ని ఆఫ్ చేయండి. ఒకవేళ ఎన్ అనేది ఆడ్ అయితే, ఓకే, దెన్ యూ షుడ్ మేక్ ఎన్ ఈక్వల్ టు 3n+1. సారీ, 3n+1. ఇది మార్చాల్సిన వాల్యూ, అప్డేట్ చేయాల్సిన వాల్యూ, ఎన్ వాల్యూని. ఒకవేళ ఎన్ అనేది 1 ఇచ్చాడు, దెన్ యూ నీడ్ టు స్టాప్ ద లూప్. అంటే ప్రింట్ ఇంకా ఆగిపోయింది, ప్రింట్ చేయని అవసరం లేదు. ప్రింట్ సిరీస్, స్టాప్ సిరీస్. ఇది వాడిచ్చిన కండిషన్ నాన్న. ఇలా ఉంది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఒక శాంపుల్ ఇన్పుట్ ఇస్తాను, దానికి ఎవరైనా ఒకరు ఏమేమి వస్తాయి వాల్యూ చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ అనేది మీకు 5 ఇచ్చారు. ఓకే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ ఏం ప్రింట్ అవుద్ది, ఎవరైనా చెప్తారు? ఆబ్వియస్లీ Sir, విత్ 5 16 print. కాబట్టి
ఫస్ట్ 5 కదా, 5 స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, ఫస్ట్ 5 ప్రింట్ అవుద్ది. సెకండ్ వాల్యూని చెప్పండి. సెకండ్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 16 ప్రింట్ అవుతుంది సార్. 16 వస్తుంది. ఎందుకంటే n అనేది 5 ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి 3n+1 అంటే 5 × 3 15 + 1 16 వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? 3 × 16 + 1 వస్తుంది సార్. కరెక్ట్గా చెక్ చేయండి. 16 by ఆడా 2. ఈవెనా? ఆడా ఈవెనా? 16 by 2. కదా, మరి ఈవెన్ అయితే ఏం చేయాలి? 3n+1 కాదు కదా, n/2 కదా. సో ఏమొస్తుంది? 8 వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ ఏమొస్తుంది? 4. ఓకే. నెక్స్ట్ 2. ఓకే. నెక్స్ట్ 1. నెక్స్ట్ లూప్ ఆగిపోద్ది సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సిరీస్ 0. ఆగిపోవాలి. అదే కదా మన లాజిక్. 1 ఇస్తే మనం రిపీట్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే ఒకసారి 1 వచ్చింది అనుకోండి, అది ఏమవుతుంది తెలుసా? మళ్ళీ 4 2 1 మళ్ళీ 4 2 1 ఇలా రిపీట్ అవుతుంటుంది. సో అది అవ్వకూడదని అక్కడ ఇచ్చాం ఎగ్జిట్ కండిషన్. ఒక్కసారి 1 వస్తే ఆపేసాలి, ఇంకా రిపీట్ చేయొద్దు. ఓకే. n = ఒకవేళ 7 ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పండి. ఫస్ట్ 7 ఎనీవే. నెక్స్ట్ ఎవరైనా చెప్పండి. 11. ట్రై చేయండి, అందరూ ట్రై చేయండి. 11. నిద్రపోతున్నారు. సార్ 22 వస్తుంది సార్. దాని తర్వాత 11 వస్తుంది. ఓకే. 11 తర్వాత 34 వస్తుంది సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ 17 వస్తుంది. సారీ, ఒక్క నిమిషం. 34. దాని తర్వాత 17 ఒక్క వస్తుంది. నిమిషం అన్న, అందరూ ఫాలో అవుతున్నారా? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదు చెప్పండి. అది ఎలా, ఆ లూప్ అది ఎలా కంటిన్యూ అవుతుంది? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? స్టిల్ చెప్పండి. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, అందరూ ఎవరో ఒకటి రిప్లై చేయండి. నిద్రపోతే కష్టం క్లాసు. నేను ఆల్రెడీ చెప్పింది మీకు ఇంతకు ముందే చెప్పాను. ఒక్కరు మాట్లాడాం కదా, అందరూ చెప్పండి. అందరికీ ఈ లాజిక్, ఆ ఫ్లో అర్థమైందని అడుగుతున్నాను. సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఓకే. సీనన్న, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు ఇచ్చిన నెంబరు ఫస్ట్ ఈవెన్ ఆర్డర్ చెక్ చేయాలి. ఓకే. ఒకవేళ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ అయితే దానికి ఆఫ్ చేసి నెక్స్ట్ వాల్యూ రాయాలి. ఒకవేళ ఆడ్ అయితే 3n+1 అంటే మల్టిప్లై బై 3 + 1 చేసి నెక్స్ట్ వాల్యూ రాయాలి. అలా ఎంతవరకు రాయాలి సార్ అంటే 1 వచ్చేంత వరకు రాయాలి. అది లాజిక్ ఇక్కడ. ఓకే. ఇప్పుడు 7 తీసుకోండి. 7 తీసుకుంటే ఆడ్ నెంబర్ కాబట్టి ఇంటూ 3 ఎంత? 21. 21 + 1 ఎంత? 22. 22 తీసుకుంటే ఇది ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ ఏం చెప్పాను? ఆఫ్ చేయమన్నాను. ఆఫ్ అంటే ఎంత? 11. మళ్ళీ 11 ఏంటి? ఆడ్ నెంబర్. ఆడ్ నెంబర్ అంటే ఎంత వస్తుంది? ఇంటూ 3 + 1. 11 3 జా 33 + 1 34. సో నెక్స్ట్ 70. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి బై 2. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎవరైనా. అర్థమైన వాళ్ళు చెప్పచ్చు ఎవరైనా. 52 వస్తుంది సార్. 52. నెక్స్ట్ 52/2 26. 26. 26 వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ 13 వస్తుంది సార్. 13. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ 40 వస్తుంది. 40. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ 20 వస్తుంది సార్. 20. ఓకే. నెక్స్ట్ 10 10. వస్తుంది. 10. నెక్స్ట్ 5. 5 వస్తుంది. 5. నెక్స్ట్ 16 వస్తుంది సార్. ఓకే. 8. 8 వస్తుంది. 8 4 2 1. అయిపోయింది. రైట్. ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? చెప్పినంత వరకు. రైట్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 7 ఇచ్చి అది ఇచ్చింది. రైట్. ఇప్పుడు 9 ఇచ్చా. ప్రిడిక్ట్ ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్, రైట్? ఇప్పుడు ఎలా లూప్ తిరుగుతుందో అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు నేను 9 ఇస్తే ఎన్నిసార్లు లూప్ తిప్పొద్దో చెప్పగలమా డైరెక్ట్గా ఆ నెంబర్ చూసి? లేదా 125 ఇచ్చా, ఇప్పుడు ఆ 125 ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరుగుతుందో చెప్పగలమా మన టక్కన? కెన్ వి టెల్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ద లూప్ విల్ బి రిపీటెడ్? No. No. yes or no? No. No. ఎందుకు? బికాస్ ఈ 1 ఎప్పుడు వస్తే మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము. అది వచ్చే నెంబర్లను బట్టి డిపెండ్ అవుద్ది. డైరెక్ట్గా ఇప్పుడే 1 వస్తుందని చెప్పలేను. సో అందుకు ఈ పర్టికులర్ లాజిక్కి ఫర్ లూప్తో పోలిస్తే వైల్ లూప్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. బికాస్ ఇక్కడ కండిషన్ తెలుసు ఎప్పుడు ఆపాలో, దట్ ఈస్ n is 1. బట్ ఎప్పుడు ఆగుతుంది, ఏ నెంబర్లో ఆగుతుందో చెప్పలేను. సో ఇలాంటి కేసులకి వైల్ లూప్ వాడాలి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ ఎవ్రీబడి. అర్థమైందా అందరికి? Right. సో నౌ n = int of input of the value. See, now logic into while n not equal to 1. అది మన లాజిక్. 1 కానంత వరకు రిపీట్ అవ్వాలి. 1 అయితే ఆగిపోవాలి. సో ఫస్ట్ అయితే మనం అక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ప్రింట్ n. ఇప్పుడు మనం 3 కండిషన్స్ రాయాలి. ఏంటది? if n percentile 2 = 0 అయితే, ఓకే,
అండ్ సారీ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఎన్ ఎగ్జిట్ కండిషన్ రాయాలి కదా ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ n ఈక్వల్ 1 అయితే అంటే ఏం చెప్పాను, ఒకవేళ 1 వస్తే సిరీస్ ఆగిపోవాలి. సో అలా ఎప్పుడైనా ఆన్ కండిషనల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టాప్ ద లూప్ నన్న వీ హ్యావ్ ఏ కీవర్డ్ కాల్డ్ బ్రేక్. సో బ్రేక్ వల్ల అది అడ్వాంటేజ్ మీకు. ఓకే, సో బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది అంటే లూప్ని టెర్మినేట్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో నా ఎల్ ఇఫ్లో ఏంటి n%2 ఈక్వల్ 0 సారీ ఈక్వల్ 0 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ అయితే ఏం చెప్పాను n=n/2 అండ్ ఎల్స్ లాస్ట్ కేస్ ఏంటి ఆడ్ నెంబర్ అయితే ఏం చెప్పాను n=3n అంటే 3 × n + 1. నా వి షుడ్ రన్ ద కోడ్ అంతే. సో మన కోడ్ రెడీ అయిపోయింది, రన్ చేద్దాం అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు నేను ఇంత ముందులో 5 వేసుకున్నాను ఫస్ట్ టార్గెట్. సో ఏమొచ్చింది చూడండి, మన టార్గెట్ రీచ్ అయింది. అండ్ ఇంకొకటి మనం మిస్ అయ్యింది ఏంటంటే ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఏదో మిస్ అయ్యింది ఒకటి. ఒకటి ప్రింట్ న్యూ లైన్లో కాకుండా సేమ్ లైన్ ఇద్దాం, సో మనకి ఈజీ అవుద్ది. యా ఒకసారి రన్ చేయండి. సో మన ఇన్పుట్ 5 ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది 5, 16, 8, 4, 2 వచ్చింది. బట్ 1 ప్రింట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు అంటే n=1 అయితే లోపుకి వెళ్ళాలి. ఓకే. అండర్‌స్టాండ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ లూప్‌లోనే n1 రాసాము. సో, లోపుకి n=1 వచ్చే ఛాన్స్ లేదసలిక్కడ. సో, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే, ఇది నెగెటివ్స్‌కి పనిచేయదు కాబట్టి >0 పెడదాం. అంటే >0 అనేది లాజిక్ పెడదాం కండిషన్. ఓకే. లోపు n=1కి ఇచ్చాం బ్రేక్. సో, ఎందుకంటే నెగెటివ్ ఇస్తే మనం ఎప్పుడు ఇది ఆగదు, లూప్ ఆగదు. ఓన్లీ పాజిటివ్‌కి ఇది వర్క్ అవుద్ది. సో, ఇప్పుడు చూద్దాం 5 1 వచ్చింది చూడండి. ఎందుకంటే 1 ప్రింట్ అయ్యాక బ్రేక్ అవుద్ది. బట్ ఇంతకుముందు ఏమైంది అసలు 1 ప్రింట్ కాకముందే అది ఆగిపోయింది. అంటే లోపుకెళ్ళలేదు లాజిక్ అనమాట. సో, అందుకని ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటే వస్తది. సేమ్ లాజిక్. సీ దట్ 7 నుంచి 1 స్టార్ట్ అయింది. సో, దిస్ ఈస్ ద వే హౌ వి విల్ జనరల్లీ డూ ద లాజిక్స్ ఫర్ ఎనీవన్ లైక్ యాస్ ఐ మెన్షన్ రైట్ వైల్ లూప్ అండ్ ఫర్ లూప్ సింటాటికల్‌గా ఇది. సో, దీని మీద మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్ సీ ఇన్ ద మండే క్లాస్. మండే క్లాస్‌లో డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. ఈస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ ఎవ్రీబడీ? సో, మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ Yeah. పంపించాను. ఆ మెటీరియల్‌లో ఈ థియరీ ఆల్రెడీ ఉంది. అండ్ ఈ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒకవేళ గో త్రూ అవుతామంటే ఒకసారి మెటీరియల్ గో త్రూ అవ్వండి. మళ్ళీ ఈరోజు రీషేర్ చేస్తాను. ఒకవేళ కొత్త స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి మెటీరియల్ అందకపోతే పైథాన్ మెటీరియల్ రీషేర్ చేస్తా గ్రూప్‌లో ఒకసారి. ఒకసారి గో త్రూ అవ్వండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి మండే రోజు. ఏది లూప్స్ వర్క్, సింటాక్స్ వర్క్. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్స్, డీటెయిల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్, మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ మొన్న నేను ఇఫ్‌కి చేశాం కదా! అట్లా మనం మండే రోజు ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే మేబీ యూ మే గెట్ బెటర్ ఐడియా అబౌట్ వైల్ అండ్ ఫర్ లూప్. ఓకే. సార్ బట్ నన్ను నౌ గ్రూప్‌లో యాడ్ చేస్తారా? పేరేంటన్నా? వెంకట్ సార్ నాది. నేను నాకు మీకు ఒకసారి మీకు పింగ్ చేయి నన్ను ఒకసారి. వాట్సాప్‌లో పింగ్ చేయు, గ్రూప్‌లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. సీ అన్న. సో, లైక్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ రైట్. సో, ఇప్పుడు ఈరోజు మనం కవర్ అయ్యింది లూపింగ్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాలుంటాయి, ఏది ఎప్పుడు వాడాలి, సింటాక్స్ ఏంటి, ఫ్లో ఎలా రావుద్ది. ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ట్రై టు అండర్‌స్టాండ్ అండ్ ఈవెన్ పాసిబుల్ నేను వీడియో రికార్డింగ్ కూడా చేశాను. సో, రికార్డింగ్ కూడా పెడతాను. మీరు ఒకసారి రీవిజిట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. బై నాన్న. టేక్ కేర్. అండ్ కమింగ్ టు ద పైథాన్ పీపుల్ యూ క్యాన్ అంటే లైక్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ రైట్ ఫర్ యూ లైక్ ఎవరైతే సిఎస్ఎస్ క్లాస్ ఈరోజు ఉంది కదా నేను పైథాన్ వాళ్ళకి, అది నేను గ్రూప్‌లో పింగ్ చేస్తా ఏ టైంకి తీసుకుంటాననేది. అండ్ కమింగ్ టు ద మన ఎవరు టెస్టింగ్ వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ 11:30కి తీసుకుంటాను నేను. ఓకే. ఇప్పుడు 11 అవుతుంది కదా! సో, 11:30కి మళ్ళీ పింగ్ చేద్దాం, కనెక్ట్ అవుదాం. 11:30కి మీకు ఏపీఐ టెస్ట్ కేస్‌లు ఎలా రాయాలి అది ఈరోజు క్లాస్ చూపిస్తా. టెస్ట్ కేస్‌లు అంటే ఒక శాంపిల్‌గా ఒక 2 ఏపీఐలు తీసుకుందాం. ఆ 2 ఏపీఐలకి టెస్ట్ కేస్‌లు ఎలా రాయాలి, వాటిని ఎలా మనం వాలిడేట్ చేయాలనేది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా ఈరోజు. ఓకేనా? సో, 11:30కి మీట్ అవుదాం మళ్ళీ ఏపీఐ టెస్టింగ్. ఈస్ ఇట్ క్లియర్? Okay. ఓకే. Okay. ఓకే. ఓకేనా. టేక్ కేర్. బాయ్. సో, 11:30కి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుదాం అందరం. టెస్టింగ్ వాళ్ళకి. Okay. అండ్ హెచ్టీఎంఎల్, సీఎస్ఎస్ వాళ్ళకి నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా గ్రూప్‌లో. ఓకే. బాయ్.